अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ अल्लाह करे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਡੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਧਨੀਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਡ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੇਟਣਾ ਵੇ ਸਾਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਦਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਲਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਬਿਲकुल नहीं मैं च शामिल किया क्योंकि बस ज़रा जो कुकर शू करेगा तो प्याज और टमाटर अपना पानी हमेशा छड़ देंगे ने इस तो असी इनू बंद कर देंगे और गल जाएगा तो फिर इसकी भुनाई करके अस्सी शोरबा ला लेंगे बहुत आसान हांडियां होंदियां सन साडे नायाब जमाने दियां कि सीधियां सीधियां लकड़ां दी अग ते पकड़ियां हांडियां मिट्टी दियां हांडियां विच ते लकड़ां दे चुल्हे हुंदे सन ते सादी जी हांडी इस तरह भुन के तो शोरा ला लेना तो पक जाना तो सारिया ने बह के दो दो बोटियां ते नाल थोड़ा थोड़ा शोरा पा के सारिया ने रोटी खा लेनी तो बहरहाल है कि हुण मैं बंद कर दी हाँ तो फिर जो थोड़ा जिहा हो जाएगा शो बाकी भी तुहानूं मैं दिखा देवांगी। सलाद की कटिंग हो गई है काउंटर साफ कर लिया मैं हुण असीं होने आ हांडी वाल देखो जी मैं पाया नहीं सी ये पानी कि प्याज और टमाटर ने अपना ही कितना पानी छड़ दिता इत्थे दा गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंदा जल्दी आराम नाल गल जांदा तुसीं हांडी विच भी सादे रख दिंदे हो ना पकण वास्ते हल्की आग ते जल्दी ना गल जांदा पर वे कि आदत भैड़ी पई हुई है कुकर की इस तो मैं तो फिर कुकर विच ही बनानी हाँ और पानी खुश्क होएगा तो असीं करांगे दी भुनाई हांडी नाल भुनाई करनी है मैं थक बहुत गई हाँ यकीन मनो सुबह की उठी हुई है इन्नी थकावट हो गई छोटे छोटे काम करके मैं सोचा एक कप चाय बनावा तो आराम नाल बैठ के पीवा तो फिर बाकी फिर मैं नाल बाकी जो सफाई हाले मेरी रहती है कि चाय पी के फिर मैं नाल अपना दूसरा काम शुरू करांगी। चाय का कप में रखिया है थोड़ा जिहा असर आवे कावा बने दा जब तक मैं भुननी हाँ अपनी हांडी पानी हुण तकरीबन खुश्क है हुण असीं इहदे विच पा देवांगे ऑयल जो तुसीं तरियां वाला खाना भी बहुत ज़्यादा तरियां शरियां वाला पसंद करते हो तो ज़्यादा पा लो मेरे वंगर थोड़ा जिहा एहतियात नाल खाण वाले हो तो बस फिर थोड़ा जिहा पा के इहनूं असीं भुनाई कर लवांगे। हांडी साड़ी भुनती जा रही है भुनाई के काफ़ी करीब आ गई है इस स्टेज में इतने पा दांगी हरी मिर्च तो थोड़ा जिहा अदरक जो भुनते हुए पाओ ना तो बड़ा इन्नी सोहनी खुशबू आती है वो हरी मिर्च की बहुत ही अच्छा सादा भी फिर तुम इस तरह भुन के सादा भुजिया गोश्त भी खा सकते हो पर यह कि असी तो थोड़ा जिहा शोरबा बनावांगे अगर तुम भुन के खाना चाहते हो तो बस इस तरह थोड़ा जिहा करके तो इस तरह तुम भुनाई करके आयल तो काफ़ी हद तक छड़ दिता लेकिन थोड़ा जिहा सी मज़ीद इनू भुनांगे ताकि मिर्च अदरक की अच्छी जी खुशबू ये रच जाए। धनिया मैं कट के रख लिया एंड में जाएगा धनिया अच्छी भुनाई हो गई है हुण तो हर पासे ऑयल भी निकल आया वे तो दूसरा भी कलर भी बड़ा चंगा पे लगता देखो भी सोहनी सोहनी हांडी
ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਡੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਹੀ ਦਈਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਬਾਈ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਲਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚਾय ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਪੱਕ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਪਰ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਈ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਦਮ ਪੁਦਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੈ, ਸਨੀ ਡੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਸਨੀ ਡੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਕ ਲਈ ਨਿਕਲਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਇਆ ਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਕਾਰਫ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਢੇਰ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਾਸਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਪੱਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਖਾਈਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਪੱਟੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੱਪ ਠੁੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਖਾਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਏ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਆਈਟਮ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ, ਲਓ ਬਈ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਧੋਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤੇ। ਹਾਂ ਉਸਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਮਾ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ 4-5 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਕਾਰਫ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮੋਲ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਗੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਫ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੱਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਪਣਾ ਵੇ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੇ ਠੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵਟਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਗੜਗਾਬੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਕਾਰਫ ਮੇਰਾ ਖਾਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਛੀ ਦੁਪੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਛੀ ਹੈ, ਗੁੱਲ ਅਹਿਮਦ ਪਲੱਛੀ। ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਟੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਬੜਾ ਬਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੌਲਾਂ ਨੇ 2-3, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਓ ਬਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ 5 ਮੈਂ 6-7 ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਕਲਰ ਹੈ, ਕਲਰ ਖਾਸੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਲਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ 2 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਦਾਰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਪੀਤਾ, ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਡੱਬੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਡੱਬਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।